Very good morning, students. I'm your Shweta ma'am, computer science lecturer. Welcome back to my channel. Students, in the last class, we have discussed the classification of computers, right? So, based on the different factors, the computers are classified. So, in the previous session, I want to explain the computers based on its construction and working procedure. It is classified into three types. The three types of computers are analog computers, digital computers, and hybrid computers. So you know what is analog computer, where the analog computers can be used. So which type of computers we are called as a digital computers, where the digital computers can be used, and what is hybrid computer and where the hybrid computers can be used. Understood? And today in this session, I want to explain about the next classification of the computer. So here the classification of computer based on its configuration. So based on the configuration, how the computers can be classified. Today I want to explain. So based on the performance, size, its cost, its capability, the digital computers are classified into four types. ಅಂದರೆ ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೈಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. Understood? So we are discussed one by one. We have moved to the first type of computer is a microcomputer. Microcomputers is also called personal computer. Microcomputer ಅನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this microcomputer was introduced in the year of 1970. So in which year the microcomputers can be introduced? In the year of 1970. In the microcomputer, there are only one or two processors are present. The number of processors in microcomputer will be 1 or 2. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂದರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. These microcomputers contains input devices, output devices, storage devices, memory and processor. ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಮೆಮೊರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ರ್ಯಾಮ್, ರೋಮ್. These two devices also available with processor. Understood? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? The examples of microcomputer or personal computers are all desktop computers and portable computers. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ PC. PC stands for personal computer. Understood? So now we move to the desktop computers. Why the computers are called as a desktop means some of the computers can easily fit on a table or desktop. Hence, those computers are called as a desktop computers. So these computers come in two models. Means the desktop computers came into two models. The two models of desktop computers are desktop model and tower model. So what is desktop model? Which systems we are called as desktop model means the CPU also called as a system unit. The CPU is placed on the desk or table. The monitor is placed on the CPU or system unit. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು CPUs ಬರುತ್ತೆ, CPU ಮೇಲೇ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಟವರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಟವರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಟವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಟವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ CPU ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಕ್. ಅಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು CPU ಎರಡನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ?
ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಡ್ another ಒನ್ ಈಸ್ ಟವರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಮೇಲೆ ಮಾನಿಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ is a personal computers or microcomputers that can be carried from one place to another place easily. ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ computers is nothing but smartphones. By using our hand we can handle that device. So notebook computers we are also called as a laptop computers. The laptop computers are very small in size and can be placed easily on top. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದು. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಲಾಮ್ ಟಾಪ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಲಾಮ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಮ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡೆಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಪ್ಲಾಮ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್? ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ they are used as desktops either in office or even in homes. ಇವನ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವೀಸನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ so their operation can be easily learned by anyone having the logical aptitude. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜೇ ಇರಬೇಕು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಕಲಿಯೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೀಫ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೇಜರ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಯೂಸಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ಸ್. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಮೂವೀಸ್ in these computers. So they are cheap and user friendly. Their operation can be easily learned by anyone having the logical aptitude. Understood? So next we go for the second type of computer, that is mini computer. Mini computers were introduced in the year of 1960. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1960ಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿಂತ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಸೈಜಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪವರ್. ಸೊ the mini computers can execute 5 million instructions per second. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
5 ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 2 or more ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಅಪ್ ಟು 4000 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಯೂಸರ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4000 ಯೂಸರ್ಸು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4000 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಿಂಟರಿಂದ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರಿಂದ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಯಿಂದ ಮಾನಿಟರ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 4000 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸರ್ಸು ಕೂಡ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪಿ ಯುಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4000 ಸಿ ಪಿ ಯುಸನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಿರುತ್ತೆ. So mini computers can serve up to 4000 connected users simultaneously. Understood? It is normally accessed by users via personal computer or terminal. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸಿಂದ ಇದು ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿತ್ ಎ ಮಾನಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿಂಟರು ಸ್ಕ್ಯಾನರನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೆರಿಫರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡೇಟಾ ಟು ದ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, whatever the terminals we are used in the mini computer, so those terminals we are called as bump terminal. ಈ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂಬ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಈ ಒಂದು ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಲ್ಕಾಗಿ ಡೇಟಾನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಲ್ಕಾಗಿ ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ 4000 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ? ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ 4000 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Examples of mini computers are VAX, VAX, VAX 8800 and AS400. So these two are the standard mini computers. Understood? ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೊಕೇಶನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are discussed about what are the uses of mini computer. The mini computers are often used by small and medium sized companies to provide centralized storage of information. Understood? They are used for data processing. So ಈಗ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ.
ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ are large and more powerful computer compared to microcomputers. It can execute 5 million instructions per second. Generally it is having two process or more than two process. More than two means up to 4,000 connected users simultaneously use the mini computers. Understand? So the different terminals we are used to give the data to the mini computers. Here monitor and keyboards we are called as the terminals. So these terminals we are also called as a bump terminals. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ದ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ 1975. ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1975 ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಎ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಈ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಎ ರೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲ್ಮೆರಾ ಟೈಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಈ ಒಂದು ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿಂತ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸರ್ಸ್. ಸೊ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ 4,000ವರೆಗೂ ಯೂಸರ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 4,000 ಯೂಸರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So it is designed to perform multiple tasks for multiple users at the same time. So ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸರ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸನ್ನು ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಈ ಒಂದು ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಅಪ್ to 50,000 users, all the users at the same time in different locations. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ 50,000 ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ 50,000 ಯೂಸರ್ಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥ್ರೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿರೋಂಥ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ಸೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿರೋಂಥ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸಸನ್ನು, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿವೈಸಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿರೋಂಥ ಡೇಟಾನ ಯೂಸರ್ಸು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. A typical mainframe computer can execute 16 million instructions per second. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ 16 million instructions per second. Examples of mainframe computers are NEC 610. It is a model number. NEC 610, DEC 10, CDC 6600. These are all some of the examples of mainframe computers. So these computers can be used in big companies that stored a large volume of data. They are manipulated with data.
So and information, so that's why the companies or large organizations they were used mainframe computers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು mainframe computers ನಮಗೆ 1975 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. What are the uses of mainframe computers? The first use is mainframe computers are used in large organizations. ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ mainframe ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಮಿಡಿಟಿ, ಡಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಒಂದು mainframe ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೇವಾಂಶ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ mainframe ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ mainframe ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಸನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು mainframe ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು mainframe ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಂದರೆ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಎ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ external devices we are attached to the mainframe computers. They have large storage capacity. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ mainframe ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು mainframe ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 50,000 ಯೂಸರ್ಸ್ 50,000 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸನ್ನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸು ಕೂಡ ಈ mainframe ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? So they can have a wide variety of softwares. Next, they are not user friendly. So which one is user friendly? Only the microcomputer is user friendly. This mainframe computer is not user friendly because only the qualified and the trained persons can operate these computers. They can be used for more mathematical calculations. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ mainframe ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ RBI, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, HDFC, TCS, HCL, ವಿಪ್ರೋ, Infosys, etc. So these large organizations can use these mainframe computers to store a huge volume of data and information. Understood? Next, we are move for the next type of computer is a supercomputer. Supercomputers were introduced in 1980s. Supercomputers ನಮಗೆ 1980 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. Supercomputer is a faster computer compared to all other computers. So the supercomputers is the biggest in size and most expensive in price than any other computers. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪನಿ, ನಂಬರ್ 2 ಕಂಪನಿ, ಟಾಪ್ 10 ಕಂಪನೀಸ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನಮಗೆ ಸೈಜು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ Tata's Tata's supercomputers in Pune, the computational research laboratories. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ರನ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು CDAC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್.
ಇದರ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪರಂ ಸೀರೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಪರಂ ಸೀರೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. Super computers is the most sophisticated, complex and advanced computers in the world. So this supercomputers has very large storage capacity. We can't measure the capacity. It is having very large storage capacity. It can process trillions of instructions in 1 second. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೈಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನವೆಡೇಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. So the supercomputer were designed primarily by computer scientist Seymour Cray. The computer scientist name is Seymour Cray at Central Data Corporation, CDC. CDC stands for Control Data Corporation. So the computer scientist Seymour Cray, he introduced supercomputer primarily. It is used in a large organizations to store a large volume of data and information. Understood? So what are the uses of supercomputer? Means the supercomputers can be used in weather forecasting. It can be used in animated graphics like in Hollywood movies. It can be used in fluid dynamic calculations. It can be used in nuclear energy research field. It is used in space science. It is used in weapon and missile designs. It is used in petroleum exploration system. Understood? Remaining all other fields also the supercomputers can be used. Here we are given a maximum fields where we are using the supercomputers. Understood? Students, this is about the explanation about the different types of computers. There are 4 different types of digital computers are there. There are microcomputer, mini computer, mainframe computer and supercomputer. If they are asked 5 marks to explain these types, you give 2 to 3 points for each type. Understood? Otherwise they are asked only 1 mark question. Give the example for microcomputer. Understood? So then you write all the desktop and personal computers or the examples of desktop computers. Okay students, thank you.